پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دینے والا نور مقدم قتل کیس اس وقت ایک بار پھر شہ سرخیوں میں اور سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر جعفر جس نے نور مقدم کا قتل کیا تھا، اس کی اپیل اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، اور اس زیر سماعت اپیل کے موقع پر سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں ظاہر جعفر کے وکیل۔ ماجرا کیا ہے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، لیکن پہلے ذرا سا اس اہم ترین کیس کا ریکیپ۔ سال تھا 2021، تاریخ 20 جولائی کی، جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پوش علاقے سیکٹر F74 میں ایک گھر میں ایک لڑکی کے قتل کی خبر آئی کہ سابق سفارتکار شوکت مقدم کی 27 سال کی بیٹی نور مقدم کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم کی مدعیت میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ ظاہر جعفر موقع سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عدالت نے 14 اکتوبر کو ظاہر جعفر سمیت مقدمے میں نامزد دیگر 11 افراد پر فرد جرم عائد کر دی۔ اس مقدمے میں ظاہر جعفر کے والدین، ان کے 3 ملازم، افتخار جو کہ چوکیدار تھا، جان محمد جو کہ مالی تھا، اور جمیل جو خانسامہ تھا، انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ تھراپی ورکس کے CEO طاہر ظہور اور ان کے ملازمین امجد، دلیپ کمار، عبدالحق، وامق اور سمر عباس گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے۔ قتل کے مقدمے کی باقاعدہ سماعت 20 اکتوبر کو شروع ہوئی، اور اس مقدمے کا ٹرائل چلا 4 مہینے 8 روز۔ اس دوران 19 ملزموں کے بیانات قلم بند کی گئے۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ ظاہر جعفر نے خود کو ذہنی بیمار ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر میڈیکل ٹیسٹ میں اسے مکمل فٹ قرار دے دیا گیا۔ 24 فروری 2022 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے سابق پاکستانی سفیر کی بیٹی نور مقدم کے بہیمانہ قتل سے متعلق کیس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں ظاہر جعفر کو قتل عمد یعنی جانتے بوجھتے قتل کرنے کے سلسلے میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سنائی، اور نور مقدم کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ ملزم کی سزائے موت کی توثیق اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم کے بہیمانہ قتل سے متعلق کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنانے کا حکم برقرار رکھتے ہوئے سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف اپیل پر وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنایا۔ 21 دسمبر 2022 کو اور چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں یہ فیصلہ ڈویژن بینچ نے سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر جعفر کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کرتے ہوئے شریک مجرم محمد افتخار اور جان محمد کی سزا کے خلاف اپیلیں بھی خارج کر دیں، جنہیں ٹرائل کورٹ نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر جعفر کی ریپ کے جرم میں 25 سال قید کی سزا کو بھی بدل کر سزائے موت کر دیا۔ یوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر جعفر کو 2 مرتبہ سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ نور مقدم قتل کیس کے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی برقرار رکھی گئی ہے۔ معروف وکیل سلمان صفدر اس کیس میں ظاہر جعفر کے لیے اس کی ذہنی حالت کی بنا پر ریلیف ڈھونڈ رہے تھے، مگر انہیں ناکامی کا سامنا ہوا، اور مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت سپریم کورٹ آف پاکستان نے برقرار رکھی ہے۔ نور مقدم کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رہے گی۔ سپریم کورٹ نے مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ مجرم ظاہر جعفر کی اغوا کے الزام میں سزا کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ اس معاملے میں کچھ اہم ترین پیش رفت اس وقت ہوئی جب 25 جولائی کو ظاہر جعفر کے والدین اور گھریلو ملازمین کو شواہد چھپانے پر گرفتار کیا گیا، اور اسی روز مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں
ज़ाहिर जाफर के वालिदैन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। 18 अक्टूबर 2021 का दिन था जब नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर के वालिद ज़ाकिर जाफर की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई और ज़ाहिर जाफर की वालदा की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। ये केस लड़ रहे थे मारूफ वकील ख्वाजा हारिस, जिन्होंने कहा कि ज़ाकिर जाफर और इस्मत आदमजी यानी ज़ाहिर जाफर की वालिदा मुकदमे में नामजद नहीं थे। मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के पुलिस को बयान के बाद वालिदैन को नामजद किया गया। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस्मत जाफर ने मरकजी मुल्जिम से कोई राबिता नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप मुल्जिम और उसके वालिदैन के कॉल रिकॉर्ड्स और राब्ते पर दलाइल दें। वक़ूए के रोज दरखास्त गुजारों की जानिब से मुल्जिम को कई कॉल्स की गईं। उस मौके पर जमानत का फैसला करने से मरकजी केस मुतासिर हो सकता है। इस्मत जाफर के इस वाक़े में किरदार से मुताल्लिक दलाइल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस्तिगासा के मुताबिक शाम 6:35 से 7:30 के दरमियान कत्ल हुआ। FIR में कत्ल का वक्त रात 10 बजे का है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इस मौके पर जमानत देकर इस्तिगासा का पूरा केस फारिग नहीं किया जा सकता। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुल्जिमान पर सिर्फ कत्ल छुपाने का इल्जाम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि ज़ाहिर जाफर की दिमागी हालत को टेस्ट किया गया है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि मुल्जिम की ज़हनी हालत से मुताल्लिक कोई टेस्ट नहीं हुआ। उमर अता बंदयाल ने कहा कि केस में मुनशियात का भी जिक्र है। क्या मुल्जिम मुनशियात पर था? तो ये वो मौका था जब शाह खावर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम का सिर्फ मुनशियात का टेस्ट करवाया गया है, ज़हनी कैफियत जांचने के लिए कोई मुआयना नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि इस केस में मारूफ वकील सलमान सफदर को, जी हां, वो सलमान सफदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी दाद समेटते हैं कि उन्होंने इमरान खान का मुकदमा बहुत भरपूर अंदाज में लड़ा है और इमरान खान का सारा खानदान उन्हें तारीफों से नवाजता है। उन्हें सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर जाफर का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो मुकदमे के तकनीकी पहलुओं पर बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर जाफर साल 2013 से एक ज़हनी मरीज के तौर पर एस्टैब्लिश्ड है। केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है, मगर सोशल मीडिया पर सलमान सफदर के साथ क्या हो रही है ये हम आपके सामने रखते थे। मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफी मुकद्दस फारूक आवान कहती हैं, सलमान सफदर को एक जीती जागती इंसान के कसाई का केस बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। अदाकार और कॉमेडियन शफात अली कहते हैं, अपने बच्चों को इज्जत नफ्स सिखाएं वरना वो कल को सलमान सफदर बन सकते हैं। जंग और जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ सहाफी अब्दुल कयूम सिद्दीकी कहते हैं, नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाए मौत के मुजरिम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर की सुप्रीम कोर्ट में अपील पर उसके मारूफ वकील सलमान सफदर एडवोकेट, जो कि इमरान खान के भी वकील हैं, उनका शुमार खासे महंगे वकीला में होता है कि दलाइल जारी। उन्होंने प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश की खामियों को उजागर किया। आज के दलाइल सुनने के बाद बेंच के फाजिल जज जस्टिस बाकिर नजफी ने कहा कि आपका सारा केस इस बात पर है कि कब क्या हुआ, आपका मौकिल होश में नहीं था। बेंच के सरबराह जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि अगर मुल्जिम ने खुद नशा किया हो तो कानून के मुताबिक वो उसको बतौर दलील अपने दिफा में इस्तेमाल नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर मारूफ एक्टिविस्ट सज्जाद चीमा कहते हैं, मेरे ख्याल में सलमान सफदर जैसे वकील को नूर मुकद्दम कत्ल केस लोचे में पड़ना ही नहीं चाहिए था। सहाफी सहरिश मान का कहना है, सलमान सफदर बहुत बड़े वकील हैं। बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो नूर मुकद्दम के गुनहगार ज़ाहिर जाफर के वकील हैं। इस वक्त सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने हैवान ज़ाहिर जाफर के घर से मिलने वाली CCTV फुटेजेस को अहम सबूत को मशकूक साबित करने पर जोर लगा रहे हैं। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, इंसान की अखलाकियात और ज़मीर भी कोई चीज होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सलमान सफदर को जब सहाफी इमरान खान का वकील बताते हैं तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि यही सलमान सफदर कई केसेस में मियां नवाज शरीफ की वकालत भी कर चुके हैं।
सलमान सफदर पेशे के लिहाज से वकील हैं और उनका काम अपने मौक्किल का दिफा करना है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि सलमान सफदर गलत कर रहे हैं। जाहिर जाफर मुजरिम है, उसका जुर्म साबित शुदा है और सलमान सफदर ये नहीं कह रहे कि उसने जुर्म किया है, बल्कि वो तकनीकी बहानों के जरिए उसकी सजा को कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ सार्फिन का ये भी कहना है कि अगर ये मान लिया जाए कि वकील का काम अपने मौक्किल का हर हाल में दिफा करना है, तो कल को क्या पाकिस्तान का कोई वकील भारत के किसी शहरी के जुर्म पर, जो पाकिस्तान में मासूम इंसानों के कत्ल से मुताल्लिक हो, उसका वकील बनकर सोशल मीडिया सार्फिन की रायजनी से बच सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि मैं वकील हूं इसलिए मुझे अपना काम करना ही है? क्या कोई भारत का मुकदमा पाकिस्तान का वकील होते हुए लड़ सकता है? क्या यह काबिल कबूल है? वकील होना अपनी जगह, लेकिन एक मुसल्लिमा जुर्म को, साबित शुदा जुर्म को अदालत में कुछ और बनाने की कोशिश करना किसी भी तौर पर वकालत के पेशे से इंसाफ नहीं है।